నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. విశాఖలో ఏఐ ఎడ్జ్ డేటా సెంటర్కు లోకేష్ శంకుస్థాపన. 1500 కోట్ల పెట్టుబడితో అభివృద్ధి చేయనున్న సిఫి. ఋషికొండ ప్యాలెస్ వినియోగంలోకి తెచ్చేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు. పర్యావరణ పర్యాటక అభివృద్ధికి సూచనలివ్వాలని ప్రజలకు పిలుపు. చిత్తూరు జిల్లాలో గుప్త నిధుల కోసం తవ్వకాలు. వైసీపీ నేత ఎర్రబెల్లి శ్రీనివాస్ సహా 6 అరెస్ట్. అమెరికా అదనపు సుంకాలకు ప్రతిచర్యలు తప్పవన్న చైనా. ఎవరికీ భయపడేది లేదని హెచ్చరిక. మెక్సికోలో వరదల బీభత్సం. 28 మంది మృతి, పలుచోట్ల ఇళ్లు ధ్వంసం. విశాఖలో సిఫి ఇన్ఫినిట్ స్పేసెస్ లిమిటెడ్ నిర్మించబోయే ఏఐ ఆధారిత ఎడ్జ్ డేటా సెంటర్తో పాటు ఓపెన్ కేబుల్ ల్యాండింగ్ స్టేషన్కు మంత్రి లోకేష్ శంకుస్థాపన చేశారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. And Lokesh Babu is giving me a lot of challenges, and we will. I think I am very confident. Yes, it's a question of relationship and confidence. That's what is at the end of the day business. That's what we'll do the business. It's not just a transaction of 30 days or 60 days. It's a long-term confidence. And with that, I want to thanks for all of you. And I'm very happy we are doing this. And we are going to do it. And we are going to execute faster than anybody else. This is my state. And with Lokesh Babu's and administrative support, we will execute faster than anybody else. Because I know the ground reality. So we will do faster than anybody. Thank you. Thank you very much. గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీ నారా లోకేష్ గారిని జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. గౌరవనీయులు శ్రీ నారా లోకేష్ గారిని ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుతున్నామండి. ఆనందరాజు గారు, రామరాజు గారు, కలెక్టర్ గారు, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మాధవ్ గారికి, విష్ణు కుమార్ రాజు గారికి, విశాఖపట్నంలో మాస్ అంటే ఒకే వ్యక్తి గుర్తొస్తారు, మా వెలుగుపూడి రామకృష్ణ బాబు గారికి. సో ఇక్కడున్న ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ కి, టు ఆల్ ద CEOs, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ హియర్. Honestly, what Anandraju garu is doing here in Visakhapatnam is what various IT companies did to Hyderabad in the 90s. So when Mr. Naidu, our Honorable Chief Minister, in his first term as Chief Minister, laid a seed. It could be the Cyber Tower project. It could be bringing various
institutions to Hyderabad. And it took Hyderabad now close to 30 plus years to be what it is today. So I was telling Anand Rajgaru on the way here, I said, Kot Rajgarki, I was telling, what we will achieve here today, if you look at it, is we laid a foundation, and what Hyderabad took 30 years, we will actually take not more than 10 years to achieve here in Visakhapatnam. That is our firm commitment. And that is what I would like to thank Kotraj Garu for his support also here. And it really means a lot for us to drive the entire ecosystem. What people of Andhra Pradesh also have to realize is a lot of hard work goes behind bringing each and every company. Raj Garu was kind enough to host me in California when I first time became the minister. This was in 2017. And ever since that, it took me 8 years to convince him that Visakhapatnam and Andhra Pradesh is the right place to come. So it takes a lot of effort, a lot of time, because we are no longer competing with other states. We are also competing with other countries who are looking for these investments. So it's very, very important that people of Andhra Pradesh understand it. These investments did not happen over time. As Rajagar just stated, Sagar Garu played a very important role. Ramaraj Garu played a very important role. Katamneni Bhaskar Garu, who is the IT secretary, played a very important role in getting this project to Visakhapatnam. So there's a lot of effort, a lot of energy, a lot of people behind these projects. And it takes a lot of energy to bring all this together and bind it together and then land it here. Honestly, I was telling Rajagaru that the entire greater Visakhapatnam economic region will be $1 trillion economy by 2047. For Andhra Pradesh, Visakhapatnam is our economic capital. And this is where we will be driving our agenda. This is where investments will be coming at next level. As a government, we believe that, of course, every state should have only one capital, but development should be decentralized. And this has been our mandate. We went to people, we cleared this mandate, and that is why we've created history by winning 94% of the seats that we've contested. It's a clear mandate to do good. It's a clear mandate to create jobs. It's a clear mandate to make Visakhapatnam the economic capital of Andhra Pradesh. Rajagar, I love this city for the single reason that even in 2019, when we lost rest of the state, we still won Visakhapatnam. People of Visakhapatnam stood by us. They gave us the mandate to continue to stand by them. And if you look at it, people of Visakhapatnam and the greater region are very resilient people. So I'll give you two examples of it. One is Hudud. So in 2014, as soon as the India government won, we really had to, Hudud came in, and we were all caught off guard. We were not prepared because it was a new government that just came in. We are trying to find our feet on the ground. We are still operating out of Hyderabad. And it really destroyed Visakhapatnam. It destroyed our airport, it destroyed our IT companies, it destroyed the entire infrastructure here. But then just the way people came together and supported, our Honorable Chief Minister, Chandrababu Naidu Garu, and said, we stand by you, do what it takes to bring Visakhapatnam back. And I must admit, the Honorable Prime Minister, Narendra Modi Garu, back then came, and he came to see the destruction that Hudud did. And he was driving through the streets of Visakhapatnam with our Honorable Chief Minister. And then he looked at our Chief Minister and said, Babu Garu, generally wherever destruction happens, we see pain, suffering. But it is only in Visakhapatnam that I see people with a smile in their face and waving hands to us. This is an amazing city, and that was the confidence, that people of Visakhapatnam actually gave us back then and continue to give us even today. So we have a lot to do. I believe that we are creating history. Out of the $120 billion commitments that are coming into Andhra Pradesh,
in terms of investments over the last 17 months, close to 50% of that is now coming to the greater region, economic region of Visakhapatnam. India's largest steel plant coming to Visakhapatnam. India's largest FDI investment ever, single largest FDI investment ever, coming to Visakhapatnam. So if you look at it, all the great investments are coming here. It is going to create a vibrant ecosystem. It will create a vibrant job market. End of the day, our agenda is to create more and more jobs. It is our promise in Super 6 that 20 lakh jobs will actually get created. And as an IT minister, I have taken a target to create 5 lakh IT jobs here in Visakhapatnam. To do this, as Raju Garu just told me, he said, I need to hustle more. I'm hustling, I need to do it more. It is quite clear, the mandate is quite clear. A lot of people criticize me for giving TCS land for 99 paise. Few of them also went to court. I don't want to talk politics, but you know which political party did that. But because we did that, Cognizant is coming to Visakhapatnam. Because we did that, Accenture is coming to Visakhapatnam. Because we did that, Salapur Satwa is coming to Visakhapatnam. Answer is coming to Visakhapatnam. Google is coming to Visakhapatnam. One policy made all the difference. One bold decision made all the difference. It is the catalyst that is actually going to change the greater economic region of Visakhapatnam. As a government, we are here to take policies, tough policies at times. We are willing to put up political capital in terms of developing Visakhapatnam. And honestly, I was sharing with Madhav Garu when I was coming here that this is probably the most exciting time for Visakhapatnam. It is not just double engine Sarkar. It is double engine Sarkar that is on a bullet train. It is two engines that are driving a bullet train. Today, the Honorable Prime Minister is going all out to support Andhra Pradesh, Andhra Pradesh's economic agenda. They are willing to bet on Andhra Pradesh. In fact, any reform that Government of India wants to bring at a national level, there are clear directions that go to Andhra Pradesh because they will move fast. They will do it first. And we as a government are reciprocating. We as a state are doing this kind of work. Now, Rajgar, I should also share with you, when the Honorable Prime Minister Narendra Modi Garu said that I'll come to Visakhapatnam, we'll do Yogandhra. We'll do Andhra Yoga here in Visakhapatnam. And then, of course, as state government, we called it Yogandhra. But when he saw 3 lakh people, which is again a Guinness Books of World Record, 3 lakh people doing Yogandhra, he was completely surprised. And I told him, sir, this is only possible in Visakhapatnam. Nowhere else in India. People of Visakhapatnam reciprocated. People of Visakhapatnam came early in the morning because people had to leave home at almost 2:33 in the morning to come participate in this yoga program, and we were able to deliver it. It just shows that the resilience that people here have, and that is why the double engine Sarkar is now running a bullet train here in Andhra Pradesh, and Visakhapatnam will definitely gain from this government. We will continue to support. If you look at it, as a policy, Government of India has looked at disinvestments in various sectors, but because we have a double engine Sarkar, we have been able to save Visakhapatnam Steel Plant. Government of India has injected close to 11,000 crores into Visakhapatnam Steel Plant, out of which 9,000 crores is already injected. And as a state government, we are injecting 3,000 crores. In the last cabinet meeting only, we cleared it. 3,000 crores into Visakhapatnam Steel Plant to not only save it. I believe it is not only about saving Visakhapatnam Steel Plant. We want Visakhapatnam Steel Plant to thrive. When this government came in, there was only one furnace was operational. Today, 3 furnaces are operational. We are running at close to 80% of its capacity. We want to take it to 100% of Visakhapatnam Steel Plant capacity. And we want to ensure that it actually ends up making profits and contributes back, so that after 10 years, no one will again ask, give us more money. That is not the agenda.
We are getting one of the largest handout, 14,000 crores to save Vishaka Steel Plant. And we have to use it prudently, judiciously, and we have to ensure that Vishaka Steel Plant is exceptionally profitable and contributes not only to the economy of Andhra Pradesh, but contributes to the economy of Bharat. So if you look at it, the railway zone, done. Saving Vishaka Steel Plant, done. Getting TCS, Cognizant, Accenture, and few other IT companies. So you'll see a lot of investments and announcements happening to Visakhapatnam in the next 3 months. It will be very exciting times, and we here as a government are always ready. We are going to be aggressive. We are going to work hard for every investment. రాజు గారు ఇప్పుడే చెప్పినట్టు నేను ఆయన వదిలిపెట్టలా. ఎప్పుడు వాట్సాప్ మెసేజ్లో మేము ఆడుకుంటూ ఉంటాం. ఈ చిన్న ఇష్యూ ఉందంటే ఇష్యూ ఎందుకుందని భాస్కర్ గారితో నేను చెక్ చేశాను. సిఫీకి ప్రత్యేకమే ఒక వాట్సాప్ గ్రూపే ఏర్పాటు చేశాం. వాళ్ళ మొత్తం లీడర్షిప్ టీం కూడా ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఉంది. అంటే ప్రతి ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకురావాలి. ఏ ఒక్క అంటే అధికార పొరపాట్లు కానీ లేదంటే పొలిటికల్ పొరపాట్ల వల్ల ఏ ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా పక్క రాష్ట్రానికి వెళ్లేదానికి లేదు అన్న లక్ష్యంతో ఈరోజు ప్రజా ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. అహర్నిశలు కష్టపడతాం. ఏ ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ వదిలిపెట్టాం. నేనైతే భాస్కర్ గారికి ఎప్పుడు చెప్తా, ఒక్క జీసీసీ అయినా పక్క రాష్ట్రం వెళ్తే ఆయన అంటాను ఎందుకు పోయింది, ఎక్కడ ఫెయిల్ అయ్యాం మనం, ఆ ఫెయిల్యూర్ వల్ల ఎట్లా నేర్చుకోవాలి, ఎలా విశాఖపట్నాన్ని ఒక జీసీసీ క్యాపిటల్ గా తయారు చేయాలి అని పదే పదే మేము కూడా చర్చిస్తాం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు తొలి అడుగు వేసాం, ఇంకా చాలా పనులు ఉన్నాయి. మేము అదే అనుకున్నాం, విశాఖపట్నానికి కనీసం 5 లక్షల ఐటీ ఉద్యోగాలు 5 సంవత్సరాలు తీసుకురావాలని. కానీ ఉద్యోగాలే మాత్రమే కాదు, మొత్తం ఎకో సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేయాలి. ఇప్పుడే రాజుగారు చెప్పినట్లు హోటల్స్ రావాలి, కన్వెన్షన్ సెంటర్స్ రావాలి, కొత్త ఎయిర్పోర్ట్ ఎటుగో వచ్చే సంవత్సరం కూడా ప్రారంభిస్తున్నాం. సో ఈ మొత్తం ఎకో సిస్టమ్ క్రియేట్ చేయాలి, వైబ్రెన్సీ తీసుకొచ్చేదానికి విశాఖపట్నానికి. ఆ దిశగా ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. మన కేబినెట్ మీటింగ్ లో కూడా సిఫీది నా ముందల కేబినెట్ లో క్లియర్ అయింది, మన గూగుల్ ది క్లియర్ అయినప్పుడు కూడా క్లియర్ మ్యాండేట్ కేబినెట్ మాకు ఇచ్చారు, ప్రత్యేక నాకు బాధ్యత ఇచ్చారు. మొత్తం రీజియన్ డెవలప్మెంట్ మీరు ప్లాన్ చేయాలి, ఎకో సిస్టమ్ హార్డ్ అండ్ సాఫ్ట్ ఎకో సిస్టమ్ మీరు ఏర్పాటు చేయాలి. అప్పుడే విశాఖపట్నం అనేది థ్రైవ్ అవుతుంది. కేవలం ఒక 10 కంపెనీలో 50 కంపెనీలు 100 కంపెనీలు తీసుకొస్తాం కాదు, ఒక ఎకనామిక్ పవర్ హౌస్ చేసేదానికి మీరు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా కేబినెట్ మీకు అండగా నిలబడుతుందని కేబినెట్ మనకి నిజంగా చెప్పాలంటే బ్లాంకెట్ చెక్ ఇచ్చారు విశాఖపట్నానికి, చేయండి చేసి చూపించండి అని. సో ప్రభుత్వం అంత కమిటెడ్ గా పనిచేస్తుంది విశాఖపట్నం కోసం, విశాఖపట్నం ప్రజల కోసం. ప్రజలందరి గురించి నేను కోరేది ఒకటే, 2014 నుంచి 24 వరకు దాని తర్వాత ఇప్పుడు సుమారుగా 15-16 నెలలు కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత మీరు ఎట్లయితే మాకు ప్రత్యేకంగా తెలుగుదేశం పార్టీకి కూటమికి ఎలా అయితే సపోర్ట్ చేశారో అదేవిధంగా అన్ని ఇనిషియేటివ్స్ లో సపోర్ట్ చేయాలని ప్రజలందరినీ కోరుతున్నా. ఎందుకంటే డెవలప్మెంట్ లో చేసినప్పుడు కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి, పెయిన్స్ ఉంటాయి. పెయిన్ లేకుండా డెవలప్మెంట్ అనేది జరగదు. కానీ అందరం కలిసికట్టుగా కానీ నిలబడితే మన ఎవ్వరు ఆపలేరు. చరిత్ర తిరిగి రాసే అవకాశం మనకుంది. నేను అందుకే మళ్ళీ చెప్తున్నా, హైదరాబాద్కి 30 సంవత్సరాలు పడితే విశాఖపట్నానికి 10 సంవత్సరాలు చాలు. చరిత్ర తిరిగి రాద్దాం, కలిసికట్టుగా చేద్దామని విశాఖపట్నం ప్రజలందరినీ కోరుకుంటూ చివరిగా రాజుగారిని నేను I'd like to thank from bottom of my heart for his support, his continued guidance, because ఇది కేవలం ఒక ఇన్వెస్ట్మెంటే కాదు, గురువు గారికి ఉన్న రోలడెక్స్ అంటే కాంటాక్ట్స్ చాలా వాస్ట్. అన్ని దేశాల్లో ఆయన కాంటాక్ట్స్ ఉంటే అప్పుడప్పుడు అనుకుంటా ఉంటా, ఆయన ఫోన్ చేసుకుంటే చాలరా భయ్, ఆ కాంటాక్ట్స్ అన్నిటికీ మెసేజ్ పెడితే తప్పనిసరిగా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పట్టుకురావచ్చు విశాఖపట్నాన్ని. కానీ రాజుగారు, ఐ నీడ్ యువర్ సపోర్ట్, ఐ విల్ నీడ్ యువర్ గుడ్ వర్డ్, బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే నేను చెప్పేదానికన్నా మీ ఫ్రెండ్స్కి మీరు మాట్లాడితే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అద్భుతంగా వస్తాయి. రాజుగారితో నేను కూర్చొని మాడుతున్నప్పుడు చెప్పా, ఇట్లా ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్తున్నా, స్పెషల్ విజిట్ ప్రోగ్రామ్ ఉందంటే, అవునా ఎప్పుడు వెళ్తున్నా అంటే చెప్పా డేట్స్. చెప్పిన వెంటనే వీళ్ళని కలవాలి, నేను వాళ్ళకి చెప్తాను, తప్పనిసరి వాళ్ళని కలవాలి, వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ విశాఖపట్నానికి వస్తాయి, సో నువ్వు కూడా చేయని గైడ్ చేస్తున్నారు. మీ కంటిన్యూడ్ గైడెన్స్ మాకు కావాలి. ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఇది మన భూమి, మన రాష్ట్రం, కలిసికట్టుగా అభివృద్ధి చేయాలి, చరిత్ర సృష్టించాలని రాజుగారిని కూడా కోరుకుంటూ నాకు ఇంత అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చిన సిఫీ మేనేజ్మెంట్ కి,
I would like to thank the SIFI management here. And Rajagaru, with your permission, we will shift your leadership to Visakhapatnam. Because I think this will be one of the largest data centers that you're going to create. So your leadership should come to Visakhapatnam, be here, and let's build the entire ecosystem together. So I'd like to thank you for calling Visakhapatnam your home. And I look forward to doing many more events together. So thank you very much, and Jai Hind. Thank you. విశాఖ రుషికొండ ప్యాలెస్ ను వినియోగంలోకి తెచ్చేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఈ నెల 17న జాతీయ అంతర్జాతీయ సంస్థలతో సమావేశం జరగనుంది. దీనిపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి వెంకటరమణ అడిగి తెలుసుకుందాం. వెంకటరమణ, రుషికొండ ప్యాలెస్ వినియోగానికి ప్రభుత్వం చేపట్టిన చర్యలేంటి? గత ప్రభుత్వం విశాఖలో రుషికొండ ప్యాలెస్ ను అత్యంత విలాసవంతంగా నిర్మించింది. మొత్తంగా దాదాపు వందల కోట్లు ఖర్చు చేసి 451 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి దాదాపు 13,542 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో బ్లాకులుగా అత్యంత విలాసవంతమైనటువంటి ప్యాలెస్ ను నిర్మించింది. అయితే వీటికి సంబంధించి ప్రస్తుత నిరుపయోగంగా ఉన్నాయి. వీటిని వినియోగంలోకి తెచ్చేందుకు అదే సమయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆదాయం కూడా కొంత వచ్చే విధంగా, అలాగే టూరిజం సంబంధించి డెవలప్మెంట్ చేసేందుకు గాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకించి చర్యలు తీసుకుంటుంది. దీనికోసం ఇప్పటికే డిఓఎం ను అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కూడా కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేసి దీనిపై అధ్యయనం చేస్తుంది. ఏ విధంగా దీన్ని వినియోగంలోకి తీసుకురావాలి, అత్యుత్తమ మార్గాలు ఏమిటి అనేటువంటి విషయం పైన ప్రస్తుతం మంత్రుల బృందం కందుల దుర్గేష్, అలాగే పయ్యావుల కేశవ్, డోలా బాల వీరాంజనేయ స్వామితో కూడినటువంటి మంత్రుల బృందం సమావేశమై దీనిపై కసరత్తు చేసింది. శుక్రవారం దీనికి సంబంధించి కీలక నిర్ణయం కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. ప్రజల నుంచి అభిప్రాయాలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ మేరకు ఆ రోజు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం మేరకు ఇవాళ ఏపీ అథారిటీ ప్రకటన జారీ చేసింది, అలాగే పబ్లిక్ నోటీస్ కూడా జారీ చేసింది. దీనికి సంబంధించి ఏపీ ఈ పర్యాటక అభివృద్ధిలో భాగంగా ఈ రుషికొండ ప్యాలెస్ లను అత్యుత్తమంగా ఎలా వినియోగించవచ్చో తెలియజేయాలని చెప్పేసి ప్రజలను కోరడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి rushikondha@aptdc.in అనే మెయిల్ అడ్రస్ కు తమ యొక్క అభిప్రాయాలు, సూచనలు, సలహాలు పంపాలని చెప్పేసి ఏపీ టూరిజం అథారిటీ కోరడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే ఈ రుషికొండ ప్యాలెస్ నిర్మాణ తీరును బట్టి దానికి పర్యాటకంగా ప్రమోషన్ కల్పించడం, అదేవిధంగా పబ్లిక్ ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యాల్లో ఏదైనా చేయవచ్చు అనే విషయం పైన కూడా అభిప్రాయాలు తెలియవచ్చని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా రుషికొండలో ఈ పర్యావరణం, పర్యాటక అభివృద్ధి, అలా విధంగా సాంస్కృతిక కేంద్రంగా మార్చేటువంటి ప్రతిపాదన విషయంలో కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సానుకూలంగా ఉంది. దీనికి సంబంధించి ఏ తరహా కార్యక్రమాలు నిర్వహించవచ్చో ఆలోచనలు కూడా తెలియజేయవచ్చని కోరడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇదే సమయంలో ఇటు ప్రజల నుంచి అభిప్రాయాలు సేకరిస్తూనే ఇదే సమయంలో పలు జాతీయ, అంతర్జాతీయ సంబంధించినటువంటి టూరిజం ఆతిథ్య కేంద్రాల సంస్థలతో కూడా ప్రత్యేకంగా సమావేశాన్ని ఏపీ పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ నెల 17న విజయవాడలో ఏపీ టూరిజం కార్యాలయంలో ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ సమావేశానికి పేరొందిన జాతీయ, అంతర్జాతీయ ఆతిథ్య గ్రూపులు, ప్రత్యేకించి పర్యాటక సంస్థలు కూడా ఇక్కడ పాల్గొని వారి ఆసక్తి కనపరచవచ్చని, ఏదైనా వాళ్ళ ఆలోచన ఉంటే కూడా తెలియజేస్తే దాని ప్రకారంగా రాబోయే రోజుల్లో జీఓఎం కమిటీ వీటన్నిటి కూడా సిఫార్సులు, అలాగే ప్రతిపాదనలు అన్నిటి కూడా పరిశీలిస్తే ఈ వేటికి వినియోగించాలి, ఎవరికి ఈ భవనాలను, ప్యాలెస్ ను అప్పగించాలనే విషయంపై సమగ్రంగా అధ్యయనం చేసి నిర్ణయం తీసుకుంటుందని చెప్పేసి పర్యాటక శాఖ ఇచ్చినటువంటి నోటీసులో స్పష్టం చేయడం జరిగింది. దీని అన్నిటి కూడా ప్రస్తుతం జీఓఎం ఈ వ్యవహారాన్ని మొత్తం కూడా సమీక్షిస్తూ ఉన్నందున ఈ వీటన్నింటి కూడా వీలైనంత త్వరలోనే ఈ అభిప్రాయాల సేకరణ, అలాగే సూచనలు కూడా తీసుకొని వాటి మీద చర్చించి ఏదైతే ఉత్తమంగా ఉంటుందో, ఏదైతే ఇటు పర్యాటకంగా అభివృద్ధికి కలిసి రావడం, అదేవిధంగా ప్రభుత్వానికి కూడా కొంత ఆదాయం వచ్చే విధంగా ఏదైతే అత్యుత్తమ మార్గం ఉంటుందో దాన్ని అమలు చేసే విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోబోతుంది. దీనికి సంబంధించి వీలైనంత త్వరలోనే ఈ కార్యక్రమం పూర్తి చేయాలని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం ఉంది. ఆ దిశగా చర్యలు తీసుకుంటుంది. ధన్యవాదాలు వెంకటరమణ. చిత్తూరు జిల్లాలో గుప్త నిధుల తవ్వకాల కేసులో వైసీపీ ఎస్సీసీఎల్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఎర్రబెల్లి శ్రీనివాస్ పోలీసులకు చిక్కారు. పలమనేరు నియోజకవర్గం పెద్ద పంజాని మండలం వీర్పల్లి అటవీ ప్రాంతంలో గుప్త నిధుల కోసం వైసీపీ ఎస్సీసీఎల్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఎర్రబెల్లి శ్రీనివాస్ సహా 6 తవ్వకాలు చేపట్టారు.
రాత్రి 1 గంట సమయంలో వేర్పల్లి కొండపై దీపాలు వెలిగించి పూజలు చేసి గుప్త నిధుల కోసం తవ్వకాలు చేపట్టారు. దీనిపై పోలీసులకు సమాచారం అందడంతో మెరుపు దాడులు చేశారు. గుప్త నిధుల తవ్వకాలు చేస్తున్న ప్రాంతంలో ఉన్న వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తవ్వకాల కోసం తెచ్చిన జేసీబీ, ఓ కారు, 4 బైకులు, పూజా సామాగ్రిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వైసీపీ ఎస్సీసీఎల్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి శ్రీనివాస్తో పాటు మరో 5గురిని అరెస్టు చేశారు. వీరిలో 3 పొంగనూరు మండలం బంటపల్లె వాసులుగా గుర్తించారు. ఎస్సీసీఎల్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి శ్రీనివాస్తో పాటు మరికొందరు మాజీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి అనుచరులుగా భావిస్తున్నారు. పోలీసులు దాడి చేసిన సమయంలో ఘటనా స్థలం నుంచి 2 మంత్రగాళ్లతో పాటు మరో 2 పరారయ్యారు. వీరి కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. పల్నాడు జిల్లాలో మెలియాయిడోసిస్ కేసు వెలుగు చూసింది. వెల్దుర్తి మండలం దావుపల్లి తండాకు చెందిన వ్యక్తి తీవ్ర జ్వరంతో ఇబ్బంది పడుతుండగా స్థానిక ఆసుపత్రిలో వైద్యులు రక్త పరీక్షలు నిర్వహించారు. పరీక్షల్లో మెలియాయిడోసిస్ వ్యాధిగా నిర్ధారణ అయినట్లు వైద్యాధికారులు తెలిపారు. బాధితుడిని మంగళగిరిలోని ఎన్ఆర్ఐ ఆసుపత్రిలో చేర్చామని, అతని ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని వెల్లడించారు. మెలియాయిడోసిస్ అంటువ్యాధి కాదని, బురద, మట్టిలోని బ్యాక్టీరియా వల్లే వ్యాపిస్తుందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ప్రజలెవరూ ఆందోళన చెందవద్దని, మెలియాయిడోసిస్కు చికిత్స అందుబాటులో ఉందని చెప్పారు. జిల్లా మలేరియా అధికారి డాక్టర్ రవీంద్ర రత్నాకర్, స్థానిక వైద్యులు శాంతకుమారి, పిహెచ్సి సిబ్బంది తండావాసులకు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు. పారిశుద్ధ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. కాలువలను శుభ్రం చేసి తండాలో బ్లీచింగ్ చల్లించారు. గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి జాతీయ రహదారిపై జరిగిన ప్రమాదంలో 2 యువకులు మృతి చెందారు. తెల్లవారుజామున గుంటూరు నుంచి విజయవాడకు బైక్పై వెళ్తున్న 2 యువకులు లారీ ఢీకొట్టి కింద పడిపోయారు. అదే సమయంలో వెనుక నుంచి వస్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు, మరో లారీ వారిపై నుంచి వెళ్లడంతో 2 అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ఒకరు ఒడిశాకు చెందిన మనోజ్ బిస్తల్గా గుర్తించారు. మరొకరి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. 2 మృతదేహాలను మంగళగిరి ఎయిమ్స్కు తరలించారు. బాపట్ల జిల్లా కొల్లూరు మండలం గౌడపాలెంలో ఆవుకు శస్త్రచికిత్స చేసి 54 కేజీల ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను తొలగించారు. బాలాజీ అనే రైతుకు చెందిన ఆవు అనారోగ్యంతో బాధపడుతుండగా పశు సహాయకుడిని తీసుకువచ్చి చూపించారు. కడుపులో ఇబ్బంది ఉందని గుర్తించి ఆపరేషన్ చేసి చూడగా ఆవు కడుపులో ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. సుమారు 4 గంటల పాటు శస్త్రచికిత్స చేసిన పశు సహాయకులు ఆవు కడుపులో నుంచి 54 కేజీల ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను పూర్తిగా తొలగించారు. శస్త్రచికిత్స అనంతరం ఆవు క్షేమంగా ఉండటంతో రైతు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. సర్జరీ చేసిన సమయంలో మేము ఆశ్చర్యంగా గురైంది ఏంటంటే, దాని కడుపులో ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి పేరుకుపోయిన వ్యర్థాలు, ఓన్లీ ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు ఒక 54 తీసినాక మనం కాటా వేస్తే 54 కేజీలు ఉన్నాయి. సో పశుపోషకులకి చెప్పేది ఏంటంటే, వాళ్ళు ఆవులు రోడ్డు మీదకి ఎలా పడితే అలా మేపకుండా జాగ్రత్తగా దగ్గరుండి మేపుకోవాల్సిందిగా ప్రార్థన. ఇలా చేసినట్లయితే ఈ ఆవుకనే కాదు, ఇది ప్రజెంట్ చాలా ప్రాణ ప్రమాదంలో సర్జరీ చేసాం. కొన్ని ఏంటంటే తెలియకుండానే చనిపోతాయి. సో దీన్ని బట్టి పశుపోషకులు అందరూ గమనించవలసిందే ప్రార్థన. ఆహార నియమాలు పాటించడం, యోగా, ప్రాణాయామం వంటి వాటిని అనుసరించడం ద్వారా ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షించుకోవచ్చని అమరా హాస్పిటల్ చైర్మన్ డాక్టర్ ప్రసాద్ గౌరినేని తెలిపారు. తిరుపతిలో అమరా ఆసుపత్రి ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవాన్ని నిర్వహించారు. వరల్డ్ హార్ట్ డే సందర్భంగా 5K వాకథాన్ ర్యాలీ చేపట్టారు. ఈ కార్యక్రమంలో అమరా హాస్పిటల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ రమాదేవి గౌరవనేని పాల్గొన్నారు. రోగాలు వచ్చిన తర్వాత హాస్పిటల్కి వచ్చి ఎంతైనా ఖర్చు పెడతాము, ప్రాణం కాపాడండి చెప్పడం వింటాము. కానీ అది ఆ సిచ్యుయేషన్ రాకనే మన నంబర్స్ ఏంటి, మన కొలెస్ట్రాల్ ఎంత, బీపీ ఎంత, షుగర్ ఎంత అన్నీ చూసుకొని అవన్నీ పెరగకుండా ఉండడానికి కరెక్ట్ ఆహారం, కరెక్ట్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, మెంటల్ వెల్నెస్ అండ్ నిద్ర, కరెక్ట్ నిద్ర, ఇవన్నీ చేసి దాంతోపాటు ధ్యానం చేస్తే ఏ రోగం రాదు. ఎస్పెషల్లీ ఇండియాలో మన మెడిటేషన్, యోగా ప్రాక్టీసెస్ ఇవన్నీ ఫాలో అవుతే ఇన్ని హాస్పిటల్స్ అక్కర్లేదు. తర్వాత వరల్డ్ హార్ట్ డే తరఫున ఈవెన్ దో అయిపోయినా దాని సందర్భంగానే ఈరోజు సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాము. అమెరికా 100% సుంకాల హెచ్చరికలపై తాము వెనక్కి తగ్గబోమని చైనా సంకేతాలు ఇచ్చింది. బెదిరింపులకు బదులుగా చర్చల ద్వారా విభేదాలను పరిష్కరించాలని అమెరికాను కోరింది. సుంకాల అంశంలో చైనా వైఖరి స్థిరంగా ఉందని చైనా వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. టారిఫ్ వార్ను తాము కోరుకోవట్లేదన్న చైనా
ఒకవేళ వచ్చినా భయపడబోమని స్పష్టం చేసింది. అమెరికాకు అరుదైన ఖనిజాల ఎగుమతులపై చైనా ఆంక్షలు విధించడంపై ట్రంప్ ఇటీవల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. భారీ సుంకాలు విధిస్తానంటూ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్తో భేటీని రద్దు చేసుకుంటానంటూ బెదిరింపులకు దిగారు. ఈ క్రమంలోనే చైనా దిగుమతులపై అదనంగా మరో 100% సుంకాలు విధిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. నవంబర్ 1 నుంచి ఇవి అమలులోకి వస్తాయని పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తాము అమెరికా సుంకాల హెచ్చరికలకు భయపడబోమని చైనా పేర్కొంది. పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బలగాల మధ్య భారీ ఘర్షణలో పాక్ సైనికులకు గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలినట్లు తెలుస్తోంది. ఖైబర్ పఖ్తూన్ఖ్వా, బలూచిస్తాన్ సరిహద్దుల్లో ఇరు వర్గాల మధ్య జరిగిన కాల్పుల్లో 15 మంది పాకిస్తాన్ సైనికులు మరణించినట్లు సమాచారం. శనివారం రాత్రి పాక్ సరిహద్దుల వెంబటి తాలిబాన్ బలగాలు కాల్పులు జరిపాయి. అనంతరం ఆఫ్ఘాన్ సరిహద్దుల లక్ష్యంగా పాక్ దాడులకు దిగింది. ఇటీవల కాబూల్పై జరిగిన వైమానిక దాడులకు స్పందనగా తాము ప్రతీకార దాడులకు పాల్పడినట్లు ఆఫ్ఘాన్ పేర్కొంది. పాక్ బలగాలు నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తే తమ సాయుధ దళాలు దాడులను మరింత ఉధృతం చేస్తాయని హెచ్చరించింది. మరోవైపు పాక్ దళాల కాల్పుల్లో ఆఫ్ఘాన్ వైపు పలువురు సైనికులు మరణించినట్లు తెలుస్తోంది. పశ్చిమ బంగాల్లో వైద్య విద్యార్థినిపై అత్యాచారం ఘటనలో పోలీసులు 3 అరెస్ట్ చేశారు. ఇప్పటికే ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించిన పోలీసులు నిందితులను విచారణ చేస్తున్నారు. ఒడిశాకు చెందిన యువతి దుర్గాపూర్లోని ఓ ప్రైవేటు వైద్య కళాశాలలో ఎంబీబీఎస్ ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతోంది. శుక్రవారం రాత్రి భోజనం చేసేందుకు స్నేహితురాలతో కలిసి బయటకు వెళ్లింది. ఈ క్రమంలో వారిని వెంబడించిన 3 దుండగులు స్నేహితురాలిని బెదిరించి నగదును తీసుకొని ఆమెను అక్కడి నుంచి పంపించేశారు. అనంతరం బాధితురాలి ఫోన్ లాక్కున్న దుండగులు సమీప అడవికి ఎత్తుకెళ్లి సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. గాజాలో కాల్పుల విరమణ అమల్లోకి రావడంతో దక్షిణ గాజా నుంచి ఉత్తర గాజాకు వేలాది మంది పాలస్తీనియన్లు తరలి వెళ్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో గాజా ప్రజల కోసం ఈజిప్టు పెద్ద ఎత్తున మానవతా సాయం ట్రక్కులను పంపుతోంది. వీటిని తనిఖీల కోసం ఇజ్రాయిల్ దళాల వద్దకు పంపిస్తోంది. ఇజ్రాయెల్ సైన్యం తనిఖీల తర్వాత మానవతా సాయం ట్రక్కులు గాజాలోకి వెళ్లనున్నాయి. గాజాలో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం నేపథ్యంలో ఇజ్రాయెల్ దాడులు శనివారం పూర్తిగా ఆగిపోయాయి. కాల్పుల విరమణను పర్యవేక్షించడానికి 200 మంది అమెరికా సైనికులు ఇప్పటికే ఇజ్రాయెల్ చేరుకున్నారు. వీరు గాజాలోకి ప్రవేశించకుండా ఇజ్రాయెల్ నుంచే తమ కార్యకలాపాలు నిర్వహించనున్నారు. హమాస్ చెరలోని బందీల విడుదల సోమవారానికల్లా పూర్తి కావచ్చని తెలుస్తోంది. ప్రతిగా ఇజ్రాయెల్ 2000కు పైగా పాలస్తీనా ఖైదీలను విడుదల చేయనుంది. అమెరికాలోని దక్షిణ కాలిఫోర్నియాలో ఒక ప్రసిద్ధ బీచ్ సమీపంలో ఒక హెలికాప్టర్ అందరూ చూస్తుండగానే కూలిపోయింది. అప్పటి వరకు సాధారణంగా ప్రయాణించిన హెలికాప్టర్ ఒక్కసారిగా నియంత్రణ కోల్పోయి గింగిరాలు తిరిగింది. కాసేపటికే అక్కడున్న చెట్లలో కూలిపోయింది. ఈ ఘటనలో హెలికాప్టర్లోని 2కి, కింద నేలపై ఉన్న మరో 3కి గాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులను సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. Changed his mind. Oh no, 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 no. Oh my god, oh my god. Oh my god. అమెరికాలోని టెన్నెస్సీ రాష్ట్రంలో మిలిటరీ యుద్ధ సామాగ్రి ప్లాంట్లో జరిగిన పేలుడులో 16 మంది మృతి చెందినట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. శిథిలాల కింద నుంచి మృతదేహాలను వెలికితీసినట్లు చెప్పారు. పేలుడు ఘటనలో ఎవరూ ప్రాణాలతో బయటపడలేదని తెలిపారు. శుక్రవారం టెన్నెస్సీలోని మిలిటరీ యుద్ధ సామాగ్రి ప్లాంట్లో ఒక్కసారిగా పేలుడు సంభవించింది. ఆ తీవ్రతకు ఒక్కసారిగా సమీపంలో ఉన్న కార్లు ఎగిరిపడ్డాయి. ఆకాశంలో దట్టమైన పొగ అలుముకుంది. పేలుడుకు స్పష్టమైన కారణాలు ఇంకా తెలియదని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఘటనా స్థలికి FBI చేరుకొని దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు తెలిపారు. ఉత్తర అమెరికా దేశం మెక్సికోలో భారీ వర్షాల వల్ల సంభవించిన వరదలు బీభత్సం సృష్టించాయి. పలు చోట్ల ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయి. వాహనాలు కొట్టుకుపోయాయి. పెద్ద ఎత్తున చెట్లు నేల కొరిగాయి. వరదల వల్ల జరిగిన వేర్వేరు ప్రమాదాల్లో 28 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇందులో హిడాల్గో రాష్ట్రంలోనే 16 మరణాలు నమోదయ్యాయి. వేల సంఖ్యలో ఇళ్లు, 59 ఆసుపత్రులు, 308 పాఠశాలలు దెబ్బతిన్నాయి. 84 మున్సిపాలిటీలలో 17 విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. ప్యూబ్లా రాష్ట్రంలో 9 మంది మరణించారు. 13 మంది గల్లంతయ్యారు. భారీ వర్షాల వల్ల సుమారు 80,000 మంది ప్రభావితమయ్యారని అధికారులు తెలిపారు.
వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో 8,700 మందికి పైగా సైనిక సిబ్బంది సహాయక చర్యల్లో నిమగ్నమయ్యారని చెప్పారు. పలు చోట్ల వరద ప్రభావం తగ్గడంతో బురద తొలగింపు పనులు కొనసాగుతున్నాయి. డోలీ మోతల వెతలు తప్పటం లేదంటూ మన్యం జిల్లా ప్రజలు గోడు వెలిపుచ్చారు. కొదమ పంచాయతీ చింతామల గ్రామానికి చెందిన మహిళ విజయనగరం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరణించింది. అక్కడి నుంచి స్వగ్రామానికి మృతదేహాన్ని తీసుకెళ్లేందుకు ఆసుపత్రి వారు అంబులెన్స్ సమకూర్చి కోణంగి వరకు తీసుకొచ్చారు. అక్కడి నుంచి చింతామల గ్రామానికి రహదారి సౌకర్యం లేకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామస్తులు కలిసి సుమారు 12 కిలోమీటర్ల దూరం కొండలు, గుట్టలు ఎక్కి మృతదేహాన్ని డోలీలో మోసుకుంటూ గ్రామానికి తీసుకెళ్లారు. రహదారి సౌకర్యం లేక నానా అవస్థలు పడుతున్నామని చింతామల గ్రామస్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. లేకపోవడం వల్ల డోలు మొత్తం అనేది తగ్గట్లేదు. మా గిరిజనులు భవిష్యత్తు అనేది మారట్లేదు. ప్రతి ఒక్కరు మరణ సంఖ్య పెరుగుతుందంటే రహదారి ముఖ్యం ఉండాలి. రోడ్డు అనేది ఒక్కరోజు లేట్ అయిపోవడం వల్ల హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాము. ఏరియా ఆసుపత్రి నుంచి విజయనగరం వరకు అక్కడ ఒక 3 రోజులు ఉంచాము. కానీ మాకు రోడ్డు ఉంటే ముందుగానే బస్ తీసుకునే వాళ్ళము. ఈ విషయం ముఖ్యమంత్రి వరకు చేరాలనేసి కోరుతున్నాము. చింతమల గ్రామము మెల్లెక్క జుణిగి అనే ఆమె ఈరోజు చనిపోవడం అనేది జరిగింది. కోణంగి వలసట్టు చింతమల వరకు డోలు మొత్తం మూసుకొని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇంచుమించు 12 కిలోమీటర్లు మోయడం అనేది జరిగింది. ఈ విషయాన్ని గమనించి అధికారులు మాకు వెంటనే రోడ్డు సౌకర్యం అందిస్తే మా బాధలు, మా కష్టాలని సరిదిద్దుకోవడం జరుగుతుంది. రోడ్డు లేకపోవడం వల్ల అనేక సమస్యలు వచ్చినా ఇదే డోలు మాకు జరుగుతుంది. హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలన్నా వెళ్ళలేకపోతున్నాము. అద్దేపల్లి జనార్దన్ రావు నకిలీ మద్యం దందాకు మూలాలు జగన్ జమానాలోనే పడ్డాయి. ఈ మేరకు జనార్దన్ రావు నేరాంగీకార వాంగ్మూలం ఇచ్చినట్లు ఎక్సైజ్ పోలీసులు రిమాండ్ రిపోర్టులో పేర్కొన్నారు. 2021లోనే అక్రమ వ్యాపారం మొదలుపెట్టిన జనార్దన్ రావు 2023 నుంచి భారీ ఎత్తున నకిలీ మద్యం తయారీ ప్రారంభించినట్లు ఎక్సైజ్ అధికారులు వెల్లడించారు. అన్నమయ్య జిల్లా ములకల చెరువు, ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నాల్లో వెలుగు చూసిన నకిలీ మద్యం తయారీ కేసుల్లో ప్రధాన నిందితుడు జనార్దన్ రావును ఎక్సైజ్ అధికారులు శనివారం విజయవాడ ఎక్సైజ్ కోర్టులో ప్రవేశపెట్టారు. జనార్దన్ రావు నేరాంగీకార వాంగ్మూలంలో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకొచ్చాయి. నకిలీ మద్యం కేసుల్లో A1 అద్దేపల్లి జనార్దన్ రావు వైసీపీ హయాంలోనే ఈ దందా మొదలుపెట్టినట్లు రిమాండ్ నివేదికలో వెల్లడైంది. కోవిడ్ తర్వాత 2021లో ఈ అక్రమ వ్యాపారాన్ని మొదలుపెట్టి నాటి నుంచి యథేచ్ఛగా కొనసాగిస్తున్నారు. ఇబ్రహీంపట్నంలోని ANR బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ కేంద్రంగా దందా నడిపించారు. మొదట హైదరాబాద్లోని నిజాంపేటలో ఓ గది అద్దెకు తీసుకుని సమీప మద్యం దుకాణాల నుంచి HD విస్కీ వంటి బ్రాండ్లు కొని వాటిని 35 లీటర్ల ప్లాస్టిక్ క్యాన్లలో నింపేవారు. ఫినాయిల్ పేరుతో నకిలీ ఇన్వాయిస్లు, బిల్లులు సృష్టించి ఆర్టీసీ కొరియర్లో ఇబ్రహీంపట్నానికి పంపేవారు. జనార్దన్ రావు వద్ద పనిచేసే హాజీ అనే ఉద్యోగి ఈ సరుకును రిసీవ్ చేసుకునేవారు. దాన్ని లీటర్ పరిమాణం కలిగిన మద్యం బాటిళ్లలో నింపి బార్లో తక్కువ ధర కలిగిన విస్కీగా విక్రయించేవారు. క్రమంగా ఈ నకిలీ మద్యం దందాను వివిధ ప్రాంతాలకు విస్తరించారు. తుంగల సుధాకర్, చింతమనేని కృష్ణమోహన్, మహంకాళి పూర్ణచంద్రరావు, బొర్రా కిరణ్, శుభభారతి, షరీఫ్ తదితరులతో కలిసి 2022లో జనార్దన్ రావు హైదరాబాద్లో E7 బార్ ప్రారంభించారు. 2023లో E7 బార్ భాగస్వాములతో కలిసి గోవా వెళ్లిన జనార్దన్ రావుకు ఓ మద్యం దుకాణం వద్ద A3 బాలాజీతో పరిచయమైంది. నకిలీ మద్యం తయారీకి అక్కడే బీజం పడింది. బాలాజీకి అంతకుముందు డిస్టిలరీలో పనిచేసిన అనుభవం ఉండటంతో అందుకు కావాల్సిన స్పిరిట్, సీళ్లు, క్యాప్లు, క్యారమెల్, ఎసెన్స్ వంటివి జనార్దన్ రావుకు సమకూర్చారు. 2023 ఏప్రిల్ నుంచి ఇబ్రహీంపట్నంలోని పాత ANR బార్ ప్రాంగణంలోనే నకిలీ మద్యం తయారీ ప్రారంభించారు. హైదరాబాద్కు చెందిన శ్రీనివాస్, రమేష్ నకిలీ లేబుళ్లు, మద్యం సీసాలు సరఫరా చేసేవారు. జనార్దన్ రావు స్నేహితుడైన A4 రవి ద్వారా వాటిని జనార్దన్ రావుకు అందజేశారు. దొరబోయిన ప్రసాద్ అనే వ్యక్తి సీసా మూతలు సరఫరా చేశారు.
నకిలీ మద్యం తయారీకి కావాల్సిన స్పిరిట్, ఇతర ముడి పదార్థాలను బెంగళూరు, ముంబై, ఢిల్లీ తదితర ప్రాంతాల నుంచి బాలాజీ తెప్పించేవారు. రోజంతా ఏఎన్ఆర్ బార్ ప్రాంగణంలోనే ఉంటూ లిక్కర్ బ్లెండ్ ను సిద్ధం చేసేవారు. ఆ నకిలీ మద్యాన్ని సీసాల్లోకి నింపి వాటిపై కేరళ మాల్ట్ విస్కీ, మంజీరా విస్కీ, ఓల్డ్ అడ్మిరల్ బ్రాందీ, క్లాసిక్ బ్లూ విస్కీ పేరుతో నకిలీ లేబుల్ అతికించి జనార్దన్ రావు తన బార్లో అమ్మేవారు. తొలిసారి లిక్కర్ బ్లెండ్ సిద్ధం చేయడానికి బాలాజీకి జనార్దన్ రావు అడ్వాన్స్ గా 20 లక్షలు చెల్లించారు. లీటర్కు 350 నుంచి 450 రూపాయలు బాలాజీ తీసుకునేవారు. ఆ తర్వాత ఆ నకిలీ మద్యాన్ని 180 ml సీసాల్లో నింపి జనార్దన్ రావు విక్రయించేవారు. ఒక్కో సీసాపై అతనికి 35 నుంచి 40 రూపాయల వరకు లాభం వచ్చేది. 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల సమయంలో ఎన్నికల సంఘం నిఘా పెరగడం వల్ల బాలాజీ నుంచి స్పిరిట్ సరఫరా ఆగిపోయిందని, అప్పట్లో కొద్ది రోజుల పాటు నకిలీ మద్యం తయారీని తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. రెండు 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో తంబళ్లపల్లి నుంచి టీడీపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన జయచంద్రారెడ్డి తరపున జనార్దన్ రావు తన కాలేజీ స్నేహితులతో కలిసి విస్తృతంగా ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. గతేడాది మద్యం దుకాణాల కోసం నిర్వహించిన లాటరీలో జయచంద్రారెడ్డి అనుచరుడైన కట్టా సురేంద్ర నాయుడు, పిఏ రాజేష్లకు లైసెన్సులు దక్కాయి. వారికి వ్యాపార అనుభవం లేకపోవడంతో మొదట్లో నష్టాలొచ్చాయి. ఫలితంగా ములకల చెరువులోని రాక్ స్టార్ వైన్స్, చంద్రాయనిపల్లిలోని ఆంధ్ర వైన్స్ నిర్వహణ బాధ్యతల్ని వారు జనార్దన్ రావుకు అప్పగించారు. వాటిని అడ్డం పెట్టుకుని జనార్దన్ రావు నకిలీ మద్యం దందాను మళ్లీ మొదలు పెట్టారు. ఈ ఏడాది మే నెలలో నకిలీ మద్యం తయారీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి దాని నుంచి నకిలీ మద్యం సరఫరా మొదలు పెట్టారు. ఇబ్రహీంపట్నంలోని నకిలీ మద్యం తయారీ కేంద్రాన్ని పునరుద్ధరించారు. రువాండాలో ఉన్న జయచంద్రారెడ్డిని కలిసేందుకు జనార్దన్ రావు గత నెల 25న అక్కడికి వెళ్లారు. అక్కడ మద్యం డిస్టిలరీల ఏర్పాటుకున్న అవకాశాలపై చర్చించారు. అదే సమయంలో ములకల చెరువు, ఇబ్రహీంపట్నంలో దాడులు జరిగాయి. నేనో గుంతని ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నా, మరో దుర్ఘటన జరిగేలోగా నన్ను పూడ్చండి అంటూ ఆ రోడ్లపై పోస్టర్లు వెలిశాయి. రోడ్డు దుస్థితిని చూసి గోతులే స్వయంగా గోడు వెళ్లబోసుకుంటున్నట్లు కొందరు పోస్టర్లను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం ద్వారకా తిరుమల వెళ్లే రహదారి దారుణంగా తయారైనా కనీసం మరమ్మతులు చేసేవారే లేకుండా పోయారు. రాష్ట్రంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తర్వాత అంతటి ప్రాశస్త్యం, ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి ఆలయం ఏలూరు జిల్లాలోని ద్వారకా తిరుమల. చిన్న తిరుపతిగా పిలుచుకున్నటువంటి ఈ ఆలయానికి రోజు వందల సంఖ్యలో, వారాంతంలో అయితే వేల మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వస్తూ ఉంటారు. ద్విచక్ర వాహనాల దగ్గర నుంచి కార్లు, ఆర్టీసీ బస్సులు సహా ఇలా పలు రకాలుగా స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు వివిధ మార్గాల్లో వస్తూ ఉంటారు. అయితే జాతీయ రహదారి వరకు వారి ప్రయాణం సక్రమంగా సాగినా ఇక్కడ నుంచి దాదాపు 15 కిలోమీటర్ల వరకు, అంటే దేవాలయం వరకు ఉండే ఈ దారి మాత్రం చాలా అధ్వానంగా తయారైంది. ఈ దారి ఎలా ఉందనేది ఒకసారి క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి తెలుసుకున్నారండి. ఇది ఏలూరు నుంచి ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం ద్వారకా తిరుమల వెళ్లే ప్రధాన రహదారి. ఏలూరు నుంచి 25 కిలోమీటర్ల మేర జాతీయ రహదారిపై ప్రయాణించాక భీమడోలు మండలం పోలసానిపల్లి నుంచి హైవే దిగి ద్వారకా తిరుమల వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఈ రోడ్డు ప్రారంభమయ్యాక ప్రయాణికులు, భక్తులకు కష్టాలు మొదలవుతాయి. ఒకే వరుసగా ఉండే ఈ మార్గం మలుపుల వద్ద ప్రమాదకరమైన గుంతలతో బెంబేలెత్తిస్తోంది. రోడ్డు కాస్త బాగుందనుకుని వాహనాన్ని సజావుగా పోనిస్తే అంతలోనే గుంతలో పడి కుదుపులకు లోనవ్వాల్సిందే. పదిహేను కిలోమీటర్ల మేర ఉన్న ఈ మార్గంలో చాలా చోట్ల భారీ గుంతలు పడ్డాయి. రోడ్డుపై కంకర బయటకు తేలి ప్రయాణికులకు చుక్కలు చూపుతోంది. పరిస్థితిని గమనించిన కొందరు వ్యక్తులు గోతులు ఉన్న చోట్ల వినూత్న రీతిలో ప్రమాద సూచికలు ఏర్పాటు చేశారు. స్వయానా రోడ్డుపై ఉన్న గుంతే మాట్లాడుతున్నట్లుగా పోస్టర్లు రూపొందించి వాటిని ఎర్రజెండాతో కర్రకు కట్టి సిమెంట్ రాయిలో గుచ్చి గోతుల వద్ద ఉంచారు. నీనో గుంతని. ఈ రోడ్డుపై కుటుంబాలతో సహా ప్రయాణించే వాహనదారుల్ని గాయాల పాలు చేస్తున్నా, మరో ప్రమాదం జరిగేలోపు నన్ను పూడ్చమని ప్రభుత్వాన్ని వేడుకుంటున్నా అంటూ ఆలోచింపచేసేలా ప్రమాద సూచికలు ఏర్పాటు చేశారు. మెగా డిఎస్సి ఇచ్చేశాం,
ఇక తమ పని అయిపోయిందని కూటమి ప్రభుత్వం విశ్రమించలేదు. అపాయింట్మెంట్ లెటర్స్ ఇచ్చేసి చేతులు దులిపేసుకోనూ లేదు. సర్కారీ బడులను కార్పొరేట్ స్కూళ్లకు ధీటుగా తీర్చిదిద్దేలా విప్లవాత్మక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టింది. ప్రభుత్వ బడుల్లో విద్యా ప్రమాణాలతో పాటు ప్రవేశాలను పెంచేలా వినూత్న ప్రణాళిక అమలు చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే నూతన ఉపాధ్యాయులకు వృత్తి నైపుణ్య శిక్షణనిచ్చింది. పిల్లలకు అర్థమయ్యేలా బోధించేలా సంసిద్ధులను చేసింది. ఇలా మనం పిల్లలకి బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ ఎలా చేయాలి, చేసేటప్పుడు మనం గ్రీటింగ్స్ ఎలా చెప్పాలి, మనం రెస్పాండ్ ఎలా అవ్వాలనేది కూడా పిల్లలకి తెలియజేస్తారు. కూటమి సర్కార్ విద్యా వ్యవస్థలో విప్లవాత్మక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టింది. మెగా డిఎస్సీలో ఎంపికైన గురువులకు సీఎం చంద్రబాబు నియామక పత్రాలను అందజేస్తూ విలువలతో కూడిన విద్యను అందించేందుకు అందరూ కృషి చేయాలని కోరారు. విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ దీన్ని ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నారు. నూతన విద్యా విధానంపై విద్యాశాఖ అధికారులతో చర్చించి ప్రత్యేక యాక్షన్ ప్లాన్ రూపొందించారు. నూతన ఉపాధ్యాయులుగా పాఠశాలకు వెళ్లకముందే వృత్తి నైపుణ్య శిక్షణ, ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాం ఇచ్చారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 71 కేంద్రాల్లో ఈ నెల 3 నుంచి 10 వరకు తర్ఫీదు ఇచ్చారు. ఉమ్మడి శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని 535 మంది నూతన ఉపాధ్యాయులకు శిక్షణ ఇచ్చారు. విద్యా వ్యవస్థలో వస్తున్న మార్పులను అధిగమించేలా ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో బోధన మెళకువలను నేర్పించారు. పాఠశాలలో చేయాల్సిన విధులతో పాటు రికార్డుల నిర్వహణ, యాప్లపై శిక్షణ ఇచ్చారు. ఉపాధ్యాయ నియామకంతో పాటు వాళ్ళ పాఠశాలకు వెళ్లేటప్పటికీ వాళ్ళకి అన్ని విషయాలు అటు బోధనపై కానీ సంపూర్ణ అవగాహన కలిగించి తద్వారా పాఠశాల విద్యలో మంచి లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ తెప్పించడం ద్వారా పాఠశాల విద్యను బలోపేతం చేసి మళ్ళీ పునరుజ్జీవింప చేయడానికి సమాలోచనలు చేసి ఒక మంచి ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్ని ఈరోజు డిఎస్సి ఉపాధ్యాయులకి ఇచ్చి పంపించడం జరుగుతుంది సార్. చాలా మంది పిల్లలు బడికి వెళ్లాలంటేనే జంకుతారు. చిన్నారుల్లో భయం పోగొట్టాలంటే వారిని ఆకట్టుకునేలా సరికొత్తగా ఉండాలి. ఆడుతూ పాడుతూ పాఠాలు చెబితే చిట్టి బుర్రలకు తొందరగా అర్థమవుతుంది. అందుకు అనుగుణంగా పాఠ్యాంశాలకు రూపకల్పన చేశారు. బోధన అభ్యాసన సామగ్రి తయారు చేయడంతో పాటు వినియోగంపైన శిక్షణ ఇచ్చారు. చిన్నారులతో స్నేహంగా ఎలా మెలగాలి, వారిని ఉన్నత పౌరులుగా ఎలా తీర్చిదిద్దాలనే అంశాలపైన శిక్షణ ఇచ్చారు. టీచర్లు చిన్నపిల్లల్లా మారి తరగతి గదిలో ఒక ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని ఎలా తీసుకురావాలో కళ్లకు కట్టేలా చూపారు. 2026-27 సంవత్సరం కల్లా మన గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువు ప్రతి పిల్లవాడికి అక్షరాలు చదవడం, రాయడం అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా రావాలి. ఎఫ్ఎల్ఎన్ గ్యారెంటీ అనే పథకం పెట్టారు. మేము ఇక్కడికి వచ్చాక ఈ టీఎల్ఎమ్స్ అని మాకిచ్చే కిట్లు అని ఎఫ్ఎల్ఎన్ కిట్ ఇవి ఎంత బాగున్నాయంటే గవర్నమెంట్ ఎంత ఖర్చు పెడుతుందా, అసలు పిల్లల కోసం ఎంత ఆలోచిస్తుందని మాకు ఫస్ట్ టైం అనిపించింది. ఖచ్చితంగా మేము ఇంకా ఎంతకు మించి కష్టపడి మా ప్రయత్నం మేము చేస్తాం, రోల్ పెంచుతాం, అందరం కూడా కష్టపడి పనిచేసి గవర్నమెంట్కి మంచి పేరు తెస్తాం, గవర్నమెంట్ స్కూల్ బాగుపడేట్టు చేస్తామని కోరుకుంటూ. ఉద్యోగమైతే వచ్చింది కానీ పిల్లలకు ఎలా బోధించాలో తెలియక మదనపడుతున్న తరుణంలో ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన సరికొత్త కార్యక్రమం ఆత్మస్థైర్యం నింపిందని ఉపాధ్యాయులు చెబుతున్నారు. ఉద్యోగం అయితే వచ్చేసింది, భావితరాలను తీర్చిదిద్దాలని అందరూ చెప్తున్నారు. అసలు స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేయాలి, పిల్లలతో ఎలా ఉండాలి అన్నది ఈ ట్రైనింగ్ విధానంలో మాకు తెలుసుకున్నాం. అలాగే స్కూల్ అంటే చిన్నపిల్లలందరూ భయపడతారు. ఆ భయాన్ని పిల్లలు ఎలా పోగొట్టాలి, మన మాటల ద్వారా చెప్పాలా, పాటల ద్వారా చెప్పాలా, లేదంటే డ్రైగా బోర్డు దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పియాలా, ఎలా చెప్పాలి అనే విషయాన్ని ఈ ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్లో మా కోసం నిలబడిన ప్రతి ఎస్ఆర్పి ద్వారా మేము తెలుసుకున్నాం. ప్రభుత్వ విద్యను బలోపేతం చేయాలన్న కూటమి సర్కారు సంకల్పంలో తాము భాగస్వాములమై అంకిత భావంతో విధులు నిర్వర్తించి పేద పిల్లలకు మెరుగైన విద్యను అందిస్తామని గురువులు చెబుతున్నారు. అపాయింట్మెంట్ లెటర్స్ ఇచ్చిందే కాకుండా ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్ ఎవరికీ లేని అదృష్టం మాకు కల్పించారు. స్కూల్కి వెళ్తూనే ముందుగానే బెస్ట్ ఎస్ఆర్పిలో స్టేట్ బెస్ట్ రీసోర్స్ పర్సన్స్తో మాకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మాకు ఎలా ప్రాక్టికల్గా స్కూల్స్లో ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పించారు. ఒక డాక్టర్ చేసిన మిస్టేక్ అనేది శ్మశానంలోనే సమసిపోతుంది, ఒక లాయర్ చేసిన మిస్టేక్ అనేది రికార్డ్స్లోనే అది సమసిపోతుంది. అలా ఒక టీచర్ చేసిన మిస్టేక్ అనేది సమాజాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. అలాంటి మిస్టేక్స్ మేమేమి
ఏమీ చేయకుండా మాకు ఇక్కడ ఆర్పీస్ ఎస్ఆర్పీస్ మమ్మల్ని ఒక మంచి డైమండ్స్ లాగా తయారు చేశారు. మేము ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్తో వెళ్ళి పిల్లలకి చెప్పగలమని ఒక నమ్మకం వచ్చింది. We will learn before numbers, after numbers, middle numbers.